ॐ नमो वाचय च दिताय च नुदित तस्यै वाच नमो नमो वाच नमो वाचस्पतय नमर्षभ्यो मन्त्रकृद्भ्यो मन्त्रपतेभ्यो मामामृषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपतयः पराधुर्माहमृषीन्मन्त्रकृतो मन्त्रपतेन् परादां वैश्वदेवीं वाचमुद्यासगं शिवामतस्तां दुष्टाम् देवेभ्यः शर्म मेद्योः शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मा अहमिदमुपस्तरणमुपस्तृण उपस्तरणं मे प्रजयै पशूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजयै पशूनां भूयासं प्राणापानो मृत्योर्मापातं प्राणापानो मामाहसष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीं देवेभ्यो वाचमुद्यासगं शुश्रूषेण्याम् मनुष्येभ्यस्तं देव अवन्तु शोभयै पितरो नुमदन्तु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶನಿವಾರ. ಈ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ. ಇದರಿಂದ ಆಯ್ದ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಉಪದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಆ 16 ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಈಗ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ. ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ. ವೇದೋ ನಿತ್ಯಮಧೇಯತಾಂ ತದುದಿತಂ ಕರ್ಮ ಸ್ವನುಷ್ಠೇಯತಾಂ ತೇನೇ ಶಸ್ಯ ವಿಧೇಯತಾಮಪಚಿತಿಃ ಕಾಮ್ಯೇ ಮತಿಸ್ತ್ಯಜ್ಯತ पापोऽघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयता आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यत सङ्गः सत्सु विधेयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयता शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यत
सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यता ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरः वाक्यं समाकर्ण्यत ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यत ಸಾಧನಾ ಪಂಚಕಂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಸಮಯವಾದಾಗ ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ. ಈಗ ಒಂದು ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಹ್ಮ್. ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः रामकृष्णाय ते नमः रामस्वरूप कृष्णस्वरूप रामकृष्ण नमोऽस्तु ते सकलस्वरूप शान्तस्वरूप परमहंस नमोऽस्तु ते दीनरक्षक दीनपोषक रामकृष्ण नमोऽस्तु ते दिव्यस्वरूप दीनबान्धव परमहंस नमोऽस्तु ते भगवत्स्वरूप भासुरतेज रामकृष्ण नमोऽस्तु ते पापविनाश पावनचरित परमहंस नमोऽस्तु ते नीरजलोचन निर्मलकाय रामकृष्ण नमोऽस्तु ते पतित पावन पावन नाम
परमहंस नमोऽस्तु ते। रामस्वरूप कृष्णस्वरूप रामकृष्ण नमोऽस्तु ते। सकल स्वरूप शांत स्वरूप परमहंस नमोऽस्तु ते। परमहंस नमोऽस्तु ते। परमहंस नमोऽस्तु ते। श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महदेव शंभो। ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ದಶಮಿಯ ಈ ಶನಿವಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿ. ಅನೇಕ ಯತಿಪುಂಗವರು ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಷಾಢ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿದಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕೈಂಕರ್ಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಮಾಡೋಣ 2 ನಿಮಿಷ. ಆ ನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಧ್ಯಯನ. ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿರಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಸಡಿಲವಾಗಿರಲಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ಗಮನ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘ ಹಾಗೂ ನಿಧಾನದ ಉಸಿರಾಟ. ನಿಧಾನದ ಉಸಿರಾಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಶಾಂತತೆಗೆ ಪೂರಕ. ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರಲಿ, ಆನಂದವಾಗಿರಲಿ, ಪವಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 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 ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ.
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಪಂಚದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಪುರುಷೋತ್ತಮಯೋಗಃ. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयः प्रवालः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते. नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्. यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये. यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲೆರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವುದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪುನಃ ಹೇಳಿದನು, ಆದಿಪುರುಷ ಪರಮೇಶ್ವರ ರೂಪಿ ಬುಡವುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿ ಮುಖ್ಯ ಕೊಂಬೆಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಪಂಚರೂಪಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅವಿನಾಶಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವೇದಗಳು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಯಾರು ಮೂಲ ಸಹಿತ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾನೆಯೋ ಅವನು ವೇದಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದವನು.
ಮೂರು ಗುಣಗಳ ರೂಪಿ ನೀರಿನಿಂದ ಬೆಳೆದಿರುವ ಆ ಪ್ರಪಂಚರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಭೋಗರೂಪಿ ಚಿಗುರುಗಳುಳ್ಳ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ತಿರ್ಯಕ್ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಮುಂತಾದ ಯೋನಿರೂಪಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಮತ್ತು ಮೇಲಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂಧಿಸುವ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಸನಾರೂಪಿ ಬೇರುಗಳೂ ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಅಸಂಗ ಎಂಬ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಸಂಗವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ. ನೋಡಿ ಪದಚ್ಛೇದ. ನ ರೂಪಂ ಅಸ್ಯ ಇಹ ತಥಾ ಉಪಲಭ್ಯತೆ ನ ಅಂತಃ ನ ಚ ಆದಿಃ ನ ಚ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಏನಂ ಸುವಿರೂಢ ಮೂಲಂ ಅಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ದೃಢೇನ ಛಿತ್ವಾ. ಆದರೆ ಅಸ್ಯ ರೂಪಂ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ವೃಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ತಥಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಇಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ ಉಪಲಭ್ಯತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಸಾರದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆಯೋ ಹಾಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ನಂತರ ಸ್ವಪ್ನದ ಸಂಸಾರ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕನಸು ಕಾಣುವವರೆಗೆ ನಾವು ಕನಸುಗಾರ. ಆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಿಟ, ನಿಜ, ಸತ್ಯ. ಒಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಆ ಕನಸು ಭಂಗವಾದ ಕೂಡಲೇ ಓಹೋ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ, ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ತತ್ವ ವಿಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನ ಆದಿಹಿ ಚ ನ ಅಂತಃ, ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏನಿದು ಆದಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಈ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ? ಇದರ ಪರಂಪರೆ ಎಂದಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಯಾವ ಸುಳಿವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇದರ ಆದಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದರ ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಯಾವ ಸುಳಿವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇದರ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಚ ನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾ, ಹಾಗೂ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಇದು ಕ್ಷಣಭಂಗುರ ಮತ್ತು ನಾಶವಾಗುವಂತಹದು. ಯಾವುದು? ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕ, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಏನಂ ಸುವಿರೂಢ ಮೂಲಂ, ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಸನಾರೂಪಿ ಅತಿ ಬಲವಾದ ಬುಡಗಳುಳ್ಳ ಅಶ್ವತ್ಥಂ, ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ದೃಢೇನ ಅಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ಛಿತ್ವಾ, ದೃಢವಾದ ವೈರಾಗ್ಯರೂಪಿ ಆಯುಧದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ವೃಕ್ಷ, ಆದ್ರಿಂದ ಅಸಂಗವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಪದ ಅರ್ಥವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನೋಡಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ವೃಕ್ಷದ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿಯಿಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಸನಾರೂಪಿ ಅತಿ ಬಲವಾದ ಬುಡಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರಪಂಚರೂಪಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ದೃಢವಾದ ವೈರಾಗ್ಯರೂಪಿ ಆಯುಧದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ. ವೈರಾಗ್ಯರೂಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಸಂಗವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರ. ಏನದು? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದವರೆಗಿನ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ನಾಶಯುತವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸಾರದ ಸಮಸ್ತ ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸುಖ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಣದಿರುವುದೇ
ದೃಢ ವೈರಾಗ್ಯರೂಪಿ ಆಯುಧ ಅಸಂಗವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರ. ಕತ್ತರಿಸಿ ಚಿತ್ವ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಜಡ ಚೇತನ ರೂಪಿ ಸಂಸಾರದ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ದೃಢವಾದ ಈ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಸನಾರೂಪಿ ಮೂಲಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡಸಹಿತ ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ, 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಆನಂತರ आंग्ल भाषೆಯಲ್ಲಿ. इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता. कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहां है, अंत कहां है, या इसका आधार कहां है. लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए. तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends, where it begins, or where its foundation is. But with determination, one must cut down this tree with the weapon of detachment. So doing, one must seek that place from which, having once gone, one never returns. And there, surrender to that Supreme Personality of Godhead, from whom everything has begun and in whom everything is abiding since time immemorial. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಈ 3 ಮತ್ತು 4 ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಸಂಗ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿ ಸಂಸಾರದ ಸಂಘವನ್ನು, ಅಂಟನ್ನು, ಸಂಸಾರದ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ, ಮಮತೆ, ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೃಢ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಜಗತ್ತಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಂಪರೆಯ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ಆದಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಆದಿ ಪುರುಷನನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪರಿ ಹೀಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ತಾತ ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ ಯಾರು, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆದಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸಂಸಾರ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಆ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಿರಂತರ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಾದಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಅವನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ಹೀಗೆ ಆದಿ ಪುರುಷನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅವನ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪುರುಷನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಮಾನ, ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಮೋಹಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಪುರುಷನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವನು. ಸಂಘ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಆತ ಗೆದ್ದವನು. ವಿಷಯ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸನಾ, ಸ್ಪೃಹೆ, ಇಚ್ಛೆ, ತೃಷ್ಣೆಗಳು ಇಲ್ಲದವನು. ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ, ಜಯ, ಅಪಜಯ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದವನು. ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದವನು, ವಿವೇಕವುಳ್ಳವನು, ಮೋಹರಹಿತನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರುವವನು. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಜ್ಞಾನಿ ಜನರು ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯುವರು. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಈ 3 ಮತ್ತು 4 ಈ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಯಸ್ತ್ವಯಂ ವರ್ಣಿತಃ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷಃ ನ ರೂಪಂ ಅಸ್ಯ ಇಹ ಯಥಾ ಉಪವರ್ಣಿತಂ ತಥಾ ನೈವ ಉಪಲಭ್ಯತೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಮರೀಚ್ಯುತಕ
ಮಾಯಾ ಗಂಧರ್ವ ನಗರ ಸಮತ್ವಾತ್ ದೃಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪೋ ಹಿ ಸಹ ಇತಿ ಅತಃ ಏವ ನ ಅಂತಃ ನ ಪರ್ಯಂತಃ ನಿಷ್ಠಾ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ ವಾ ವಿದ್ಯತೆ ತಥಾ ಚ ತಥಾ ನ ಚ ಆದಿ ಇತಃ ಆರಭ್ಯ ಅಯಂ ಪ್ರವೃತ್ತಃ ಇತಿ ನ ಕೇನಚಿತ್ ಗಮ್ಯತೆ ನ ಚ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಂ ಅಸ್ಯ ನ ಕೇನಚಿತ್ ಉಪಲಭ್ಯತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಂ ಏನಂ ಯಥೋಕ್ತಂ ಸುವಿರೂಢ ಮೂಲಂ ಸುಷ್ಠು ವಿರೂಢಾನಿ ವಿರೋಹಂ ಗತಾನಿ ಸುದೃಢಾನಿ ಮೂಲಾನಿ ಯಸ್ಯ ತಂ ಏನಂ ಸುವಿರೂಢ ಮೂಲಂ ಅಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ಅಸಂಗ ಪುತ್ರ ವಿತ್ತ ಲೋಕೈಷಣಾದಿಭ್ಯ ವ್ಯುತ್ಥಾನಂ ತೇನ ಅಸಂಗಶಸ್ತ್ರೇಣ ದೃಢೇನ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಅಭಿಮುಖ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ದೃಢೀಕೃತೇನ ಪುನಃ ಪುನಃ ವಿವೇಕಾಭ್ಯಾಸ ವಿವೇಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸಾಶ್ಮ ನಿಶಿತೇನ ಛಿತ್ವಾ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ ಸಬೀಜಂ ಉದ್ಧತ್ಯ ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷ ಉಂಟಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದೆಯೋ ಹಾಗಿರುವ ರೂಪವು ಕಾಣಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕನಸು ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆಯ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆಯ ನೀರು ಮಾಯೆ ಗಂಧರ್ವನಗರ ಇವುಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೋರಿ ಹಾರುವುದೇ ಇದರ ಸ್ವರೂಪವು. ಏನೋ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮರುಮರೀಚಿಕೆಯಂತೆ, ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆಯಂತೆ, ಕನಸಿನಂತೆ, ಮಾಯೆಯಂತೆ, ಗಂಧರ್ವನಗರದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತವು ಕೊನೆ ನಿಷ್ಠೆಯು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಇದು ಹೊರಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಎಂದರೆ ಸ್ಥಿತಿ, ನಡುವೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರವು ತೋರುವ ರೂಪದಿಂದ ಅಚಿಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೊದಲು ನಡುವೆ ತುದಿ ಯಾವುದು ತಿಳಿಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದು ಆತ್ಮನೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆ ರೂಪದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಅಶ್ವತ್ಥವನ್ನು ಸುವಿರೂಢ ಮೂಲವಾದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿರೂಢವಾದ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಬಲುಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಬೇರುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇರುವವೋ ಅಂಥ ಈ ಸುವಿರೂಢ ಮೂಲವಾದ ಮರವನ್ನು ಅಸಂಗಶಸ್ತ್ರದಿಂದ, ಅಸಂಗವೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಹಣ, ಲೋಕ ಇವುಗಳ ಏಷಣೆಯೇ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು. ಏಷಣೆಯಿಂದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು, ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಉಪಭೋಗಿಸುವುದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕಡೆಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗುವ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂಬ ಓರೆಗಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆ ಅಸಂಗವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಬೀಜ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಳಿಕ ಯಾವುದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪದವೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಮಾರ್ಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಮಾರ್ಗಣೆ ಎಂದರೆ ಹುಡುಕುವುದು, ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂದರೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವ ಪದದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವರು, ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡವರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ನ ನಿವರ್ತಂತಿ, ಹಿಂದಿರುಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರಿಮಾರ್ಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪರಿಮಾರ್ಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಯಾವನನ್ನು ಪದ ಎಂಬ ಮಾತಿನಿಂದ ಹೇಳಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವನನ್ನೇ, ಆ ಆದ್ಯನಾದ ಆದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬೀ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ಶರಣು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ಆ ಪುರುಷನು ಯಾರು ಎಂದರೆ, ಯಾವ ಪುರುಷನಿಂದ ಪುರಾತನವಾದ ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಮಾಯಾ ವೃಕ್ಷದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೋ ಇಂದ್ರಜಾಲಗಾರನಿಂದ ಮಾಯೆಯು ಹೊರಟು ಬಂದಿರುವುದೋ ಈಚೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದೋ ಆತನನ್ನೇ ಶರಣು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಿಮಾರ್ಗಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ
ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತ. ಭಗವಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವವ. ಭಗವಂತನೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವವ. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರು, ಹಿಂದೂಗಳು. ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರಿತುಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪಿಂಡಾಂಡ, ಈ ಶರೀರ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶರಣಾಗ್ತೇವೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ, ಮಮಕಾರ, ವಾಸನೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗ್ತೇವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸಂಗವೆಂಬ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಈ ಮಾಯೆಯ ಸಂಸಾರ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಅಸಂಗವೆಂಬ ಸಾಧನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.